लगाए हैं और बार बार आपने कहा कोई भी ज़रूरत पड़े तो हम तैयार हैं, हम आपके साथ में हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनकी, क्योंकि शहर के चार जानिब से जुलूस निकल रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि थोड़ी देर में हमारे सीएम साहब भी स्टेज पर जलवा फरमा हो जाएंगे, तो मैं आपने जो भी मेरे उशाक़ रसूल मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी उनका इस्तकबाल करें। और मैं सीमेंत कुमार सिंह ऑफ यानी जो पुलिस कमिश्नर हैं बेंगलोर के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपना 1-2 मिनट जो भी चाहें आप इजहार ख्याल फरमाएं। 2 मिनट आ जाएं बस। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪೈಗಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 1500ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ, ಸಿಟಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 7-8 ರೂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮೇಜರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಪೈಗಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಏನು ಅವರು ಪೈಗಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಅದು ಕಾಯಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾರಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಹಾರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. मैं आप लोगों को एक बार और पैगंबर मोहम्मद जी के इस शुभ अवसर पर 1500वां साल का जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य पे आप सभी शांति के दूत बने, हमारे पुलिस के साथ सहयोग कीजिए और अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए. बहुत सारे VIPs अभी आएंगे, हमारे CM साहब, डिप्टी CM साहब सब कोई आएंगे और पूरे सिटी में हमारी पुलिस तैनात है. और आपके सिक्योरिटी के लिए इतना बोल के मैं आपको एक और बार इस कार्यक्रम के लिए शुक्रगुजार बोलता हूं और बुजुर्गों को नमन करता हूं. थैंक यू. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. उमड़ते हुए सैलाब की तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साला इंटरनेशनल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रोग्राम में आने वाले तमाम हजरात को दिल की गहराइयों से ज्वाइंट मिलाद कमेटी के मेंबरान और सारे मुआविनीन की तरफ से बेशुमार मुबारकबादियाँ पेश की जाती हैं. चंद अशार पेश खिदमत हैं. दुरूद पाक का नजराना पेश करें. पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मोहम्मद मादनी जुद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. उनका जिक्र पाक कीजिए और बेशुमार कीजिए. उनका जिक्र पाक कीजिए और बेशुमार कीजिए. उनका जिक्र पाक कीजिए
بلدگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجئے ہے خدا کی بلدگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجئے سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کر کر کہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہے خدا کی بلدگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجئے اور تاریخ کے حوالے سے بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ جب نماز ہو گئی قضا بولے یہ علی سے مصطفیٰ جب نماز ہو گئی قضا بولے علی سے مصطفیٰ آفتاب لوٹ آئے گا تھوڑا انتظار کیجئے آفتاب لوٹ آئے گا تھوڑا انتظار کیجئے ہے خدا کی بلدگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجئے مصطفیٰ سے پیار کیجئے اور آخری شعر جو بہت پیارا ہے کہ صبح شام رکھ کے سامنے حسن مصطفیٰ کا انعام صبح شام رکھ کے سامنے حسن مصطفیٰ کا انعام صبح شام رکھ کے سامنے حسن مصطفیٰ کا آئینہ زلف آخرت سواریے روح کا سنگار کیجئے اپنی آخرت سواریے روح کا سنگار کیجئے السلام علیکم إن شاء الله بمشيئة الله وتوفيقه في هذه الحفلة المباركة in the grand celebration of International Milad al-Nabi Conference, we are going to start Qasidatul Burda Sharif. We feel privileged to invite in the great leadership of Sheikh Anas Awani from Kerala will going to lead Grand Burda Sharif Majlis in International Milad al-Nabi Conference. Sir, please. حمید خان صاحب الو ان سے کہوں گا کہ آپ اپنی اسکارپیو کے پاس آ جائیں الحاج افسر بیگ صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں نیٹ ورک کی وجہ سے فون شاید نہیں لگ پا رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात, जैसे कि ऐलान किया गया है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज मगरिब के बाद कुरान करीम की तिलावत से बाज़ाब्ता इस अज़ीमुश्शान आलमी जश्न मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस का शुरू होगा। अभी आपने कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ी, उससे पहले नाती रसूल को आपने सुना, और उसके बाद जैसे नमाज मगरिब हुई है, मैं जो हजरात सफ़े लगाए हुए थे मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि एक 15 और 20 मिनट के बाद नमाज मगरिब का वक्त शुरू होने जा रहा है। आप सफ़े ऐसी बनाए रखें इंशाअल्लाह। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि हमारे सीएम साहब बहुत जल्द स्टेज पर तशरीफ़ लाने वाले हैं, और हमारे उलमाए किराम, मशाइखीन किराम, तमाम के तमाम हजरात भी स्टेज पर जलवाबार होने वाले हैं। मैं तमाम हमारा जो शहर बेंगलोर से जो जुलूस निकल रहा है, अभी वो जुलूस हमारे ग्राउंड के अंदर नहीं आया है। मैं कायदीन से गुजारिश करूँगा कि इस मरतबा का आलमी जश्न मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस एकदम अलग है। जैसे कि आपसे कहा गया कि 5:30 से 6 बजे तक आप हजरात पैलेस ग्राउंड के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो शाख होते हैं कई दिनों से वो इस दिन आने का इंतज़ार करते हैं, और अब जुलूस में पैदल चलकर नबी का नारा लगाकर दरूद शरीफ पढ़कर एक मदहोश होकर वो यहाँ पर आते हैं, और बाद में उनको जगह ना मिले फिर उसके बाद पैलेस ग्राउंड के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए। जैसे कि मैंने कहा ये प्रोग्राम एकदम अलग है। अभी आपने देखा कि हमारे बेंगलोर में अभी स्टेडियम के अंदर एक हादसा पेश आया, तो इस तरह पुलिस चाहती है कि अगर लोग भर जाते हैं तो हम किसी को अंदर आने नहीं देंगे। तो मैं तमाम से उस शाक़े रसूल से गुजारिश करूंगा कि आप तमामी हजरात बराए करम जितना जल्दी हो सके पैलेस ग्राउंड के अंदर आ जाएं। राम तशरीफ फरमा है, मशाइखीन किराम तशरीफ फरमा है, और बहुत सारे उलमा को पास नहीं पड़े मिले हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये स्टेज ऐसा है कि बिना पास के आप स्टेज पर नहीं आ सकते हैं। हमारे जो उलमा तशरीफ फरमा है, हमारे बहुत सारे उलमा को मेरी निगाहें देख रही हैं, वो ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि उतनी कैपेसिटी यहाँ नहीं थी कि उतने पास हम दे पाते। जितने भी हमारे अकाबरीन उलमा हैं, अगर उन्हें पास नहीं मिला है मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। और जो भी हमारे स्टेज पर उलमा हैं और जो भी मशाइखीन किराम हैं, आप इन्हें देखें, क्योंकि ये वो हैं जो अपने इनके पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे अफराद हैं, और ये आल उलमा वरासतुल अंबिया है, ये नबी के वारिस हैं, ये उलमा की शान हुआ करती है, ये नबी के दीन को फैलाते हैं। आप जानते हैं शहर बेंगलोर में कहाँ कहाँ के उलमा हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने घर वालों को छोड़कर मसलके अहले सुन्नत का काम करने के लिए, नबी का इश्क का मिजाज देने के लिए ये यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जो आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। हजरात, आज जैसे मैं बारे बार कह रहा हूँ, आज हमारे आका का मिलाद है, ये ईदों की ईद है। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से अफजल ईद मिलाद रसूल। हमारा अकीदा तो ये है, सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि इस दिन से ज्यादा कोई दिन अफजल नहीं हो सकता है, क्योंकि दिनों को अगर जुमा को फजीलत मिली है तो मेरे नबी के सदक़े से मिली है, शबे कद्र को फजीलत मिली है तो मेरे नबी के सदक़े से मिली है। मेरे नबी ना होते तो किसी चीज का वजूद ना होता। खुदा ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया है, और महबूब के नूर से तमाम कायनात को पैदा किया है। तो मैंने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो थे तो सब था, वो हैं तो सब हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरात, अभी 20 यानी 10-12 मिनट अजान में बाकी हैं। बहुत सारे नातख़्वां यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं हमारे बड़े अच्छे नातख़्वां हैं जिनका नाम पोस्टर में भी है। मैं मोइनुद्दीन से गुजारिश करूँगा, हम उनको बारे बार सुनेंगे। 3 नातख़्वां यहाँ पर हैं, जिसमें एक से मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब हैं, और साथ ही साथ
हमारे मोहम्मद जुनैद अशरफी कलकत्तवी साहब हैं और मोहम्मद बाकर साहब हैं, इनको हम बारे बार सुनेंगे। तो मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन से गुजारिश करूंगा कि आप आएं और आकर अपने नाते रसूल से सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
by sin theta equal to السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا رحمن يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. परवरदिगार आलम मालिक मौला बंदा नवाजा इस महफिल मिलाद को बेहद कबूल फरमा। मौला तेरे बंदे तेरे प्यारे महबूब के उम्मती बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ मालिक मौला हाजिर हुए हैं। सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। जिन्होंने मेहनत की है इस जलसे के लिए, पूरे बेंगलोर का ये मिसाली जलसा, मौला इस जलसे को बेहद कबूल फरमा। मौला इस मजलिस में तेरे कितने वली होंगे, उन वलियों की आमीन की बरकतों से हमारी सबकी दुआओं को कबूल फरमा। قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربي
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هناك في بطحاء مكة وعند بيت الله العتيق وفي 12 من شهر ربيع الأنور، وبعد أن كانت الناس تعسة والعقول يابسة والقلوب تاعسة وكانت الظلمات دامسة، كان موعد السماء مع الأرض، موعد الخالق مع الخلق، فآن لراية الكفر والعصيان أن تنزع، وها هي السيدة آمنة تترقب وليدها المبارك. يا آمنة يا آمنة قد حملت بسيد هذه الأمة وأشرف الخلق، فإذا وضع في الأرض فأعيذيه بالواحد من شر كل حاسد، واستعيني واحدا أحدا على تسميته محمدا. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. माशाल्लाह देखिए, आप देख रहे हैं आपके स्टेज पर जहां बहुत सारी शख्सियात तशरीफ फरमा हैं, अभी हमारे दरमियान वो अजीम शख्सियत तशरीफ लाई है जिसे दुनियाए अरब जानती और पहचानती है। बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं और अरब ममालिक में आपके बहुत सारे खिताबात हुआ करते हैं। यानी सैयद खलील अहमद बुखारी साहब जो यानी सेक्रेटरी हैं मुस्लिम जमात के और नायब सदर हैं समस्ता केरला के, बहुत बड़े आलिम हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों शागिर्द आपके पूरी दुनिया अरब में फैले हुए हैं। बड़ी अजीम शख्सियत हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा है। एक के बाद आप एक अजीम शख्सियत को देखते रहेंगे। आप इनके चेहरे को देखें, बोलने वाले खतीब को सुने और नाते रसूल पढ़ने वाले आप उस यानी आशिक़ रसूल को सुने। मैं मजमा में देख रहा हूँ कितना बेतहाशा मजमा है, सब मेरे नबी के आशिक हैं। जो स्टेज पर बैठे हैं ये भी आशिक हैं, जो सामने बैठे हैं वो भी आशिक हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारी आज इस प्रोग्राम की जान बल्कि इस प्रोग्राम के दुल्हा BZ समीर अहमद खान साहब जो हर दिल अजीज लीडर हैं, उनके वो जुमले बारे बार मुझे याद आ रहे हैं। कहा मौलाना साहब मेरे आका का मिलाद है, उलमा की शान होना चाहिए, उलमा स्टेज पर बैठने चाहिए, मैं खुद सामने बैठूंगा। हम अगर आएंगे तो हम सुनाएंगे नहीं बल्कि आज मिलादे मुस्तफ़ा को सुनने हम आएंगे। तो आज वो आका के मिलाद सुनने आए हैं। वो अभी हमारे यानी CM साहब हमारे रियासत की जान, हमारे सियासी कायद तशरीफ ला रहे हैं। मैं हमारे मौलाना शाफी सादी साहब बड़ी मेहनत है इस प्रोग्राम के लिए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अभी हमारे CM साहब तशरीफ ला चुके हैं जैसे कि मुझसे कहा गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जॉइंट मीलाद कमेटी बेंगलुरु, जुलूस मोहम्मदिया, जुलूस रहमतुल लिल आलमीन, ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ, ಈ ಮೂರು ಮೀಲಾದ್ ಸಮಿತಿಯ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೀಲಾದ್ ಕಮಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಬೃಹತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಲಮಾ ನಾಯಕರು, ದೇಶದ
ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಲಮಾಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಉಲಮಾಗಲು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರವಾದಿ ಆಶಿಕೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಶಾಂತರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜುಲೂಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜುಲೂಸು ಬರುವಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಯ್ಯದುನಾ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಜನ್ಮದಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 1500ನೇ ಜನ್ಮದಿನ. ಸಾವಿರದ 500 ಜನ್ಮದಿನ. ಈ 1500ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚದ 57 ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 170 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅವರ ಜೀವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಸಯ್ಯದುನಾ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ 170 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಮೀಲಾದ್ ಸಮಿತಿಯವರು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮೈನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಕಾರಣ, ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಾಯಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪೈಗಂಬರರು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿಯ, ಸಮಾಧಾನದ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಸಯ್ಯದುನಾ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಲಕದ್ ಕಾನ ಲಕುಂ ಫೀ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಉಸ್ವತುನ್ ಹಸನ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಮೋಡಲ್, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋಡಲ್ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಯ್ಯದುನಾ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ. ಆ ಪೈಗಂಬರರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೂ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಿಂದ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇರ್ಹಮು ಮನ್ ಫಿಲ್ ಅರ್ಲ್ ಯರ್ಹಮುಕುಂ ಮನ್ ಫಿಸ್ ಸಮಾ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ, ಬುದ್ಧ, ಪಾರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ನೀವು ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ದಯ ತೋರಿರಿ. ಅಕ್ರಿಮ್ ಜಾರಕ ವಲೌ ಕಾನ ಕಾಫಿರ. ನಿನ್ನ ನೆರೆಕರೆಯವನನ್ನು ನೀನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅವನು ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರನಾಗಲಿ. ತುಹಿಬ್ಬುಲಿನ್ ನಾಸ್ ಮಾ ತುಹಿಬ್ಬುಲಿ ನಫ್ಸಿಕ ತಕುನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ. ನೀನು ನೈಜ ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ಇತರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ, ಬುದ್ಧ, ಪಾರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ನೀನು ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕೆಂದೇಳಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾಗಿ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶ ತೋರಿದಂತಹ ವಿಶ್ವಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗುಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಬಡವನಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅರಬಿ ಮತ್ತು ಅರಬಿಯೇತರನಿಗೆ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪಿನಲ್ಲಿ, ಭಾಷೆಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಯಾ ಅಯ್ಯುಹನ್ನಾಸ್ ಇನ್ನಾ ಖಲಕ್ನಾಕುಂ ಮಿನ್ ذಕರಿನ್ ವ ಉನ್ಸಾ. ಓ ಜನರೇ, ಓ ಮಾನವ ಕುಲವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಡಾಣುವಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪುರುಷನ ಬೀಜದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಜಅಲ್ನಾಕುಂ ಶುಊಬಂ ವ ಕಬಾಯಿಲ ಲಿತಆರಫು. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ, ಗೋತ್ರಗಳ,
ಪಂಗಡಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮಾತ್ರ. مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا. And the grand celebration of International Milad Conference, this mass assembly of love, legacy and culture, International Milad Conference of Bengaluru, feel privileged to welcome the Honorable Chief Minister of Karnataka, the man of vision and vision, His Excellency Sri Siddaramaiah. The Chief Minister of Karnataka salute the assembly. ಈ ನಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ನಾಡುಗಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಅಧಿಕಾರರಾದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲವೂ ಆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಆಲಿ ಜನಾಬ್ ಬೀಸರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮವರಾದಂತಹ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಈ ಸೇರಿದಂತಹ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನರು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಜನರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ನಾವು ಜೀವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಯ್ಯದುನಾ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಾಠ, ಸಂದೇಶ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ. ವಲಾ ತಸುಬ್ಬುಲ್ಲದೀನ ಯದುಊನ ಮಿನ್ ದೂನಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ನೀವು ಏಕದೈವೋಪಾಸನೆಯಾಗಿರಿ. ನೀವು ಏಕದೈವ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಧರ್ಮೀಯರು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ದೇವದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಿಂದಿಸಕೂಡದು, ನೀವು ಅಸಭ್ಯ ಹೇಳಬಾರದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಸಭ್ಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಇದರದ ಸರ್ವಾದರಣೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಖಲೀಲ್ ಬುಖಾರಿ ತಂಗಲ್ ಸಮೇತವಿರುವ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಲಮಾಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಬರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಬೀಸರ್ ಜಮೀರ್ ಸಾಬರು ಹೇಳಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಬೇಡ, ಬರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ 5 ನಿಮಿಷದ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೀದರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಅವರನ್ನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In the grand celebration of International Milad Nabi Conference, Bengaluru Joint Milad Committee feel privileged to invite a man of vision and ambition, the Honorable Chief Minister of Karnataka, His Excellency Siddaramaiah. Sir, welcome. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಸಚಿವರಾದಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಾದ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈದ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ, ಮಿಲಾದ್ ಉನ್ ನಬಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಎಂದರ್ಥ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಸಡಗರದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ 1500 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನದಂದು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ, ಬಹಳ ಗೌರವದ ವಿಚಾರ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಜನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರಬ್ಬಿನ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಶುಪಾಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹ, ಊಟ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ಅಸಮಾನತೆ, ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತರೆನ್ನದೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ತಾಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎದುರು ಬಂದವರನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಎದುರು ಬಂದವರನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿನೋಬ ಭಾವೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿನೋಬ ಭಾವೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ
ಶಾಂತಿ ದೂತ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ ಇವುಗಳನ್ನು ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವರ್ಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು, ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು, ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಈ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳಿರಬಾರ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳು ನೆರಬೇಕು, ಕರುಣೆ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ರವರು, ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಬಹುದು, ಆ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಪರಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ತಾನಾಗೇ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಗೌರವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಹಾಕೊಟ್ಟಂತ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much for a wonderful speech being done in the grand celebration of International Milad-un-Nabi Conference under Bengaluru Joint Milad Committee. ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಂತಿನಗರದ MLA ರಾದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಸಹಕರಿಸಿದ NA ಹಾರಿಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ
ಈಗ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಮೀಲಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಜುಲೂಸೆ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಫ್ಸರ್ ಬೇಗ್ ಸಾಬ್, ಮುಯೀದ್ ರಹಮಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್, ನಾನಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶರೀಫ್, ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಜುನೈದಿ ಸಾಬ್, ಸುಹೇಲ್ ಬೇಗ್ ಸಾಬ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೆಮೆಂಟೋ 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 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮೆಮೆಂಟೋ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳು, ಜುಲೂಸೆ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಫ್ಸರ್ ಬೇಗ್ ಸಾಬ್, ಮೊಯೀದುದ್ದೀನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಜುಲೂಸೆ ರಹಮತುಲ್ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಸಮಿತಿಯ ನಾನಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್, ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಜುನೈದಿ ಸಾಬ್, ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಇದರ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಹೇಲ್ ಬೇಗ್, ಅಲ್ಲಾ ಬಖಶ್ ಆಮಿರಿ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು. The International Milad Conference going to witness the great fame and the great visionary presence of our Chief Minister of Karnataka, Sri Siddharamaiah, and honorable presence of Janab B.S. Zamir Ahmad Khan, Cabinet Minister for Housing and Waqf, and many of visionary presence in this grand celebration. Thank you all. Masha Allah. Shukran jazilan لهذه الكلمات ولهذا الحضور